براہ راست آپ کے لیے چلیں گے، وفاقی وزیر خسرو بختیار تقریب سے خطاب کریں۔ ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کا اس کو کبھی ایڈریس نہ کیا، اور شارٹ ٹرم قرضے ڈالر ٹرمز میں لے کر اس ملک کو خسارہ ایک تاریخی حد تک لے گئے۔ اس مشکل بھنور میں پھنسی معیشت کو وزیر اعظم پاکستان نے، کیونکہ پہلے روز سے ہی میں نے ان کی ٹیم کے حصے کی حیثیت سے دیکھا کہ اس ملک کو کیسے ان چیلنجز سے نکالا۔ اس ملک کی معیشت کی بنیادیں جس کے اوپر ایک طویل منزلہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، وہ مضبوط بنیادیں بنائیں، اور اپنا کوئی جرات نہیں تھی کسی پولیٹیکل پارٹی میں کہ وہ بنیادیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنا سیاسی کیپٹل، جس کو ملک کا درد ہوتا ہے، وہ اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر، اپنے الیکشن سائیکل سے بالا تر ہو کر ملک کے دورس فائدے کی سوچ رکھتا ہے، اور اپنی سیاسی کیپٹل کو اس سمت کو درست کرنے میں خرچ کیا۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ان سب چیلنجز کو بڑی خوبی سے کیا۔ آج اسٹیٹ بینک کے ریزروز بھی اوپر ہے، آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینیجبل ہے، اور ملک کی گروتھ 4% پہ ہے، اگلے سال 5 پہ ہے، اور پھر 6 پہ ہے۔ یہ پاکستان کا 17 دفعہ IMF میں جانے کی وجہ یہی رہی کہ کسی نے اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں کی۔ اب یہ ایک سسٹینیبل گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے، جو اس خطے کی ایک بہت بڑی معیشت ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان، اور اس کا جو معاشی مقام ہونا چاہیے دنیا کی معیشت میں، انشاءاللہ وہ ہم حاصل کریں گے۔ کل کچھ سیلینٹ فیچرز پاکستان کے اندر ہم نے 80 میں آٹو سیکٹر کو کیا انٹروڈیوس، مگر ابھی تک ہم 2.5 لاکھ سے اوپر آٹو سیکٹر کی گاڑیوں کے اندر پروڈکشن نہ بڑھا سکے۔ تو جو نئی پالیسی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں آ رہی ہے، اس کا ٹارگٹ ہمارا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال تک ہم اس کو 5 لاکھ لے جائیں، اور اگلے سال ہی انشاءاللہ ہم 1 لاکھ اضافی گاڑی اس ملک میں پیدا کریں گے، جس سے تقریباً 3 لاکھ اضافی نوکریاں اسی سال لوگوں کو مہیا ہوں گی۔ ساتھ ہی پاکستان کے اندر موٹر سائیکلز کی پیداوار میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ جناب وزیر اعظم، اس سال کمبشن انجن کے جو موٹر سائیکلز ہیں، جو تقریباً 70 سے 80 سے 90% لوکل انڈیجنائز ہو چکے ہیں، وہ 26 لاکھ ہوئے ہیں، اور آپ کی زرعی پالیسیز کی وجہ سے جو دیہی معیشت کے اندر ایک حجم میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی قوت خرید بڑھی ہے، اس سے 4 لاکھ نئے موٹر سائیکل کی پروجیکشن ہے کہ اس سال 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے، اور صرف موٹر سائیکلز کی مد میں 75,000 نوکریاں دیہی علاقوں میں آئیں گی۔ اور یہ صرف آٹو پارٹ مینوفیکچر کی نہیں ہے سر، یہ ورک شاپس ہیں، ڈیلرز ہیں، تو اس کی ایک پوری چین ہوتی ہے جو دیہی معیشت کا حصہ ہوگی۔ ساتھ ساتھ الیکٹرک وہیکل پالیسی، جناب والا، اس میں آج میرے نزدیک ڈاکٹر امجد مستحق ہیں مبارکباد کے کہ ہر پالیسی میں جو پہلا قدم اٹھاتا ہے اس کو دشواریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس پالیسی میں 3 لائسنس ہم نے دیے، جس میں سب سے پہلی پروڈکشن جولٹا والوں نے شروع کی ہے، اور ان کو دیکھتے دیکھتے 17 اور لوگ اس مینوفیکچرنگ لائسنس کے لیے اب لائن میں آ گئے ہیں۔ اب چیلنج کیا ہے جناب؟ آپ کا ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان، یہ بھی پاکستان کی سیاسی ڈسکشن کا حصہ یا پولیٹیکل ڈبیٹ کا حصہ یا عوامی شعور کا حصہ نہیں رہا۔ یہ آپ نے اس ملک کو بلکہ اس دنیا کو کلائمیٹ چینج کے اوپر آگاہی دی، اور EV پالیسی جو ایک واٹر شیڈ ہے، اور میں اس میں حماد اظہر جو مجھ سے پہلے یہاں وزیر تھے، ان کی کاوشیں، منسٹری آف پاور، کمیونیکیشن اور پلاننگ کو خراج تحسین دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی EV پالیسی بنائی۔ سر، EV پالیسی اب ڈائریکشن کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم موٹر سائیکلز کی بات کر رہے ہیں، تو اربن سینٹرز کی ایئر کوالٹی کو دیکھتے ہوئے
This half-hourly clock is brought to you by जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR. Every journey has a destination. General Tyre introducing a new, bold, dynamic and powerful identity. GTR. Every journey has a destination. लेकिन मेरा इसके साथ साथ इस्तदा इनसे भी ये है कि रेगुलेशंस की एक हद तक आपको मार्केट स्पेस मिल सकेगी. आपको कंपेटिटिव रखना पड़ेगा अपनी कीमतों से और अपनी एक्सपेंडिचर, इस पे जो कॉस्ट आती है इसकी रनिंग की. आपका ये आर्गुमेंट कि पाकिस्तान ये हमारा जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट है उसमें कमी आएगी, तो जनाबे वाला ये भी आपकी ही दूरअंदेश पॉलिसीज हैं कि आपने पाकिस्तान का जो बदकिस्मती से अभी तक एनर्जी के अंदर जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो इंपोर्टेड है बहुत सारा. फर्नेस, एलएनजी, इंपोर्टेड कोल, ये आपने ही सारी डायरेक्शन को चेंज किया और इसको लेके जा रहे हैं आप हाइडल, रिन्यूएबल और लोकल कोल की तरफ. और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इस सिमत में और सफर करेंगे तो ई की गाड़ियां जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, उसकी वाइबिलिटी अपोज टू इंपोर्टेड फ्यूल बहुत बढ़ जाएगी. अभी तो हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं बदकिस्मती से 60% तकरीबन वो भी इंपोर्टेड फ्यूल से है. तो जो फर्क इंपोर्टेड फ्यूल का हम यहां बचाएंगे हम वो बिजली की पैदावार में दे रहे हैं. लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वही इनके लिए मैं कहता हूं कि यही वो डायरेक्शन है जो पाकिस्तान के लिए भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए भी यही है कि जो फर्क होगा कि हमारा लोकल बिजली सस्ती होगी, लोकल फ्यूल से होगी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज डॉलर्स की जो हमारी ज़रूरियात है इंपोर्ट की वो कम होंगी और दूसरी तरफ उसी बिजली से पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एक ग्रीन, क्लीन अर्बन सिटी जनरेशन होगी. सर, तो ई व्हीकल्स जो हैं आपकी, ये मोस्टली और खासकर मोटरसाइकिल, ये आपके अर्बन सेंटर्स की डिमांड को पूरा करेंगे इंशाल्लाह जाते हुए. अब चैलेंज ये है कि हमने इनको स्केल अप करना है. तो अभी ऑटो पॉलिसी जो हम अगले महीने कैबिनेट में ला रहे हैं, मेरी आप सबसे इल्तजा है कि आप उसके अंदर स्केलेबिलिटी, कि हम अब 2000 से 6000 आपका टारगेट है, इंशाल्लाह और कंपनीज भी आएंगी, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अगले 1-2 साल में 2 से 3 लाख तक पहुंचे ताकि स्केल्स आएंगे. सर, इसके साथ साथ एक नया सेक्टर डेवलप हो जाएगा. अभी ही इसी बजट में आपकी रहनुमाई में हमने ई पॉलिसी के साथ साथ हमने इंपोर्ट को और सस्ता कर दिया है ताकि एकदम गाड़ियां आएं इलेक्ट्रिक और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो. वो एक नया सेक्टर आ जाएगा मईशत का, उसमें एक नई नौकरियां पैदा हो जाएंगी और हम इसको देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी लोकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ेगी, हम इसके ऊपर फिर प्रोटेक्शन शुरू कर देंगे आपको देना. तो एक ई पॉलिसी का जो एक अच्छा सेगमेंट, एक और एडिशनल सेगमेंट है, वो चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जो मईशत के अंदर एक नया सेक्टर आना है और उससे जो मईशत में फिर नौकरियां और ग्रोथ आनी है. तो सर, ये चंद इल्तजात मेरी चंद गुजारिशात थी. इंशाल्लाह आपकी क़यादत में पाकिस्तान तारीख में एक सस्टेनेबल क्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ रवां है. और कल आपकी मीटिंग में आपने एक तरफ इशारा दिया कि रॉ मटेरियल्स, पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स तो आप बना रहे हैं, मगर अगर आप देखेंगे अपने बिल्स को, उसके अंदर आपका रुपी कंपोनेंट कितना है उस ऑटो पार्ट बनाने में और डॉलर कितना है, तो आपको एहसास होगा कि रॉ मटेरियल्स भी अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं. तो पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं, जैसे सीमेंट, आज पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान के रॉ मटेरियल से ही आज एक्सपोर्ट की तरफ गई. और आखिर में मैं ये अर्ज करता चलूं, क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी इस्टेब्लिश्ड मोटरसाइकिल इंडस्ट्री हो गई है, अब हम नई पॉलिसी के तहत इसको एक्सपोर्ट की तरफ गामजन है, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस हमने बना ली है उसका फायदा हमें एक्सपोर्ट में आए. तो नई ऑटो पॉलिसी जो आ रही है वो सिर्फ ऑटो डेवलपमेंट नहीं बल्कि ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है. इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका मशकूर हूं. शुक्रिया.